फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गुरु क्लासेस। मित्रों आज आप धोरण 10 इंग्लिश एसएल फर्स्ट एग्जाम विकास असाइनमेंट सेक्शन ए यूनिट 1 to 5 નું આપણે સોલ્યુશન જોઈશું। મિત્રો પેરેગ્રાફ પરથી ક્વેશ્ચન આન્સર ની આપણે ચર્ચા કરવાના છે આજે। જોઈએ મિત્રો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપણે શું કહે છે। પહેલો ક્વેશ્ચન કહે છે what are the most of the people living in the village। તેનો આન્સર મિત્રો the most of the people living in the village are farmers। એટલે તાજનગરમાં રહેતા મોટાભાગના લોકો શું વ્યવસાય કરતા તો એ ફાર્મર્સ હતા। શું હતા? ફાર્મર્સ। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન how much money did they collect। એ લોકોએ કેટલા રૂપિયા એકત્રિત કર્યા? આન્સર છે they collected 21 lakh rupees। સેકન્ડ પેરેગ્રાફ જોઈએ મિત્રો આપણે શું કહે છે what is MGP doing। તેનો આન્સર છે MGP શું કરે છે? MGP is building a network of low cost solar microgrids to provide electricity। second question છે what facilities does MGP provide with a network of low cost solar microgrids। એટલે MGP આ સોલર પાવર દ્વારા કઈ ફેસિલિટી પૂરી પાડે છે? MGP provides 2 LED lights and a mobile charging point to all paying household with a network of low-cost solar microgrids। થર્ડ પેરેગ્રાફ જોઈએ મિત્રો એનો પહેલો ક્વેશ્ચન છે why does the team map the village। ટીમ ગામની અંદર મેપિંગ કેમ કરતું હતું? The team maps the village to place each wire so as to connect the customer to the power source। Second question is why is installation of a microgrid a grand event। માઇક્રોગ્રીડ્સ નું જે સોલર પેનલ નું જે ઇન્સ્ટોલેશન ને મોટો ભવ્ય સમારોહ કેમ કયો છે? Installation of a microgrid a grand event because everyone gets involved। next paragraph જોઈએ paragraph number 4 શું કહે છે where are the panels and the battery installed। પેનલ અને બેટરી ક્યાં ફિટ કરવામાં આવતા? The panels and the battery are installed on the roof of our sturdy brick walled house। મજબૂત જે ઈંટોની દિવાલવાળા મકાનની છત ઉપર ફિટ કરવામાં આવતા। Who is Azaz? Azaz is the company's first electrician। Azaz કોણ હતો? તો કંપનીનો પહેલો ઇલેક્ટ્રિશિયન હતો। પાંચમો પેરેગ્રાફ જોઈએ યુનિટ 1 નો મિત્રો એનો પહેલો ક્વેશ્ચન શું કહે છે what was the problem of the libraries of the earlier times and the present times। પહેલાના સમયની લાઇબ્રેરી અને અત્યારના સમયની લાઇબ્રેરી સમસ્યાઓ શું છે? The leading libraries of the earlier times were disappearing and the present rural reading rooms were too often full of only male readers। It is the problem of the libraries। What is the women's unit plan? women unit શાનું આયોજન કર્યું? The women's unit has planned to open separate reading rooms for women। યુનિટ 2 જોઈએ મિત્રો એનો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ શું કહે છે એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન for what was the metallic blue robot program। metallic blue જે રોબોટ હતો એ શાના માટે તૈયાર કરેલો? The metallic blue robot was programmed to function in the household cleaning, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending lawn and mailing letters, etc. What was needed to command the robot? Robot ના આદેશ આપવા માટે શાની જરૂર પડે? The remote control monitor was needed to command the robot. Robot ને કમાન્ડ આપવા માટે શાની જરૂર પડે? The remote control monitor। સેકન્ડ પેરેગ્રાફ નો પહેલો પ્રશ્ન મિત્રો what did the salesman demonstrate। સેલ્સમેન શેનો અભિનય કરી બતાવે છે? The salesman demonstrated the gait, grip, movement and some program functions। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન which are the 3 principles of robotics। રોબોટિક્સ ના 3 સિદ્ધાંતો કયા? The robot will obey his master, the robot will not harm humans and the robot will never not take harm to self। તો રોબોટ આ 3 સિદ્ધાંતો પર કાર્ય કરે છે।
થર્ડ પેરેગ્રાફ જોઈએ મિત્રો એનો પહેલો ક્વેશ્ચન, વોટ હેપન આફ્ટર પ્રેમ ચોપરા એરેસ્ટેડ? પ્રેમ ચોપરાની ગિરફતારી પછી શું થયું? આફ્ટર પ્રેમ ચોપરા એરેસ્ટેડ he was released on bail. અહીંયા મિત્રો બેલ આવશે, યસ બેલ આવે, બેલ until the court hearing after his arrest. અહીંયા જરૂર નથી after his arrest લખવાનું. After Prem Chopra arrested, he was released on bail until the court hearing. આનો જવાબ થાય મિત્રો. Next question, second question, were the stolen articles recovered? Why? ચોરી થયેલા આભૂષણો મળ્યા ભાઈ, શા માટે? No, the stolen articles were not recovered because Prem Chopra had disposed them off through his gang. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ છે મિત્રો ચોથો, એનો પહેલો પ્રશ્ન શું કહે છે? Why did counsel Goel ask the judge to notice the pose? Counsel Goel asked the judge to notice the pose because some action is not revealed there by the robot. Second question, why did the robot not reveal the information? રોબોટ માહિતી કેમ છતી નહોતો કરતો, કેમ નહોતો આપતો? The robot didn't reveal the information because robots do not disobey their masters. Paragraph number 5, એનો પહેલો ક્વેશ્ચન મિત્રો, why did Prem Chopra shout nervously? પ્રેમ ચોપરાએ દુઃખી થઈ, ઉદાસ થઈને કેમ બૂમ પાડી? Prem Chopra shouted nervously because counsel Goel stressed on each word to speak Ram Singh robot. કારણ કે કાઉન્સેલ ગોયલ દરેક શબ્દ ઉપર ભાર મૂકતા રામસિંહને બોલવા માટે મજબૂર કરતા હતા માટે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ ડીડ ધ રેડ લાઇટ ફ્લેશિંગ ઓન ધ રોબોટ્સ ફોરહેડ સિગ્નલ? રોબોટના કપાળ ઉપર જે લાલ લાઇટ ઝબકારા મારતી હતી શેનું સિગ્નલ હતું, શેનું સંકેત હતો? ધ રેડ લાઇટ ફ્લેશિંગ ઓન ધ રોબોટ્સ ફોરહેડ સિગ્નલ ધ ડેન્જર ઓફ રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ ફેલ. નેક્સ્ટ મિત્રો યુનિટ 3 જોઈએ, એનો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ, પહેલો પ્રશ્ન, વોટ ડીડ અરુણ ટીચર્સ ટીચ હિમ? અરુણના શિક્ષકોને શું શીખ્યું? અરુણ ટીચર્સ taught him humility and to be simple and keep learning all the time. Second question, what does Arun call himself? અરુણ પોતાની જાતને શું કહે છે? અરુણ calls himself an environmentalist. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ મિત્રો, એનો પહેલો ક્વેશ્ચન જોઈએ, what did Arun realize from the green cover in his school and college? The green cover in his school and college made Arun realize their importance, how beautiful they are and why we need to protect them. Second question, why does Arun say that we have a lot to learn from animals? Arun says that we have a lot to learn from animals because they are always active, on the move and never lazy, and this is very positive. Third paragraph નો પહેલો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો, what does Arun and his team use while cleaning lake? સરોવર સાફ કરતા અરુણ અને એની ટીમ શેનો ઉપયોગ કરતી? Arun and his team uses sanitary clothes, racks and spades for cleaning a lake. Second question, for what are earth movers and pockling used? earth mover અને pockling નો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે થાય? earth movers and pockling are used to desilt the lake and clear the weeds and the shrubs that are harmful. Fourth paragraph મિત્રો, શું કહે છે? What advice does Arun give us? અરુણ આપણને શું સલાહ આપે છે? Arun gives an advice to stop throwing trash outside our homes and reduce the amount of trash we generate. Second question, what is found in lakes? સરોવરમાં શું જોવા મળે? Straws, tissues, wrappers, batteries and fast food junks are found in the lakes. Paragraph number 5, question number 1, whom does EFI train? EFI કોને ટ્રેન કરે છે?
EFI trains young animal lovers, young wildlife photographers, filmmakers, theater artists and scientific researchers. મિત્રો અહીંયા એક પ્રશ્ન ફોટોગ્રાફર્સ કરો છે, એપોસ્ટ્રોફી નહીં આવે, ખાલી એસ ફોટોગ્રાફર્સ. ઓકે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કે છે હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ ધ યંગેસ્ટ વોલેન્ટિયર? એમનો યંગેસ્ટ વોલેન્ટિયર કેટલા વર્ષનો છે? ધ યંગેસ્ટ વોલેન્ટિયર ઇઝ 8 years old. એનો મતલબ છે ઇન ક્લાસ 3. અહીંયા તમને પેરેગ્રાફની અંદર એની અંદર વાત કરી છે કે ભાઈ યંગેસ્ટ વોલેન્ટિયર ક્લાસ 3 માં છે, કે ત્રીજા ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ પણ લગભગ 8 વર્ષની હોય, એટલે આપણે લખવું પડે ધ યંગેસ્ટ વોલેન્ટિયર ઇઝ 8 years old. યુનિટ 4 જોઈએ મિત્રો, પેરેગ્રાફ નંબર ફર્સ્ટ. પહેલો પ્રશ્ન, વાય વોઝ ધ લોર્ડ એક્સ્ટ્રીમલી બિઝી? દેવ કેમ ખૂબ વ્યસ્ત હતા? The Lord was extremely busy because he was creating a creature with 6 days of overtime. What did the angel comment? Angel એ શું આલોચના, શું ટીકા કરી? The angel commented, you are taking so much care for creating this creature. દેવ તમે આ પ્રાણીનું સર્જન કરવા, આ માતાનું સર્જન કરવા માટે બહુ બધું ધ્યાન રાખો છો, એવી ટીકા કરે છે. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ મિત્રો, સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, ક્વેશ્ચન નંબર ફર્સ્ટ. વોટ વોઝ અ પ્રોબ્લેમ ફોર ધ લોર્ડ? દેવ માટે સમસ્યા શું હતી? મધર્સ હેવ ટુ હેવ ધ 3 pairs ઓફ આઈઝ. ઇટ વોઝ અ પ્રોબ્લેમ ફોર ધ લોર્ડ. માતાને 3 જોડા આંખ હોવી જ જોઈએ, એ દેવ માટે સમસ્યા હતી. સેકન્ડ પ્રશ્ન, વોટ વિલ ધ ફર્સ્ટ પેર ઓફ આઈઝ ડુ? પહેલી જોડ આંખનું કામ શું છે? The first pair of eyes will sees her children through the closed doors. Third paragraph મિત્રો, એનો question number 4 શું કહે છે? What did the angel request the Lord? એન્જલે દેવને શું વિનંતી કરી? The angel requested the Lord to go to bed and not to take so much trouble in a single day. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વાય ડીડ ધ લોર્ડ રિફ્યુઝ ટુ રેસ્ટ? દેવે આરામ કરવાની ના કેમ પાડી? ધ લોર્ડ રિફ્યુઝ ટુ રેસ્ટ બીકોઝ હી હેઝ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટેડ ધ વર્ક. ફોર્થ પેરેગ્રાફ મિત્રો, યુનિટ 4 નો ફોર્થ પેરેગ્રાફ. હુ વોઝ ક્યુરિયસ ટુ નો ધ ડિટેલ્સ? માતા વિશેની જે ડિટેલ્સ જાણવા માટે આતુર કોણ હતું? તો હુની જગ્યાએ મિત્રો ખાલી તમારે શું લખવાનું છે? ધ એન્જલ. ધ એન્જલ વોઝ ક્યુરિયસ ટુ નો ધ ડિટેલ્સ. વોટ કેન હર કિસ ડુ? માતાની જે કિસ, ચુંબન શું કરી શકે છે? હર કિસ કેન ક્યોર એવરીથિંગ ફ્રોમ અ બ્રોકન લેગ ટુ અ બ્રોકન હાર્ટ. યુનિટ 4 નો લાસ્ટ પેરેગ્રાફ મિત્રો જોઈએ, 5મો પેરેગ્રાફ. એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે? વોટ આર ટીયર્સ? આંસુ શેના હતા? ટીયર્સ આર ફોર પેઇન, જોય, પ્રાઇડ, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ એન્ડ લોનલીનેસ. તો માતાના જે આંસુ છે ને હતા, પીડા, પેઇન, પીડા, દુઃખ, જોય, આનંદ, પ્રાઇડ એટલે ગર્વ, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ હતાશા, એન્ડ લોનલીનેસ એટલે એકલતાના હતા. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વાય વોઝ ધ લોર્ડ સરપ્રાઇઝ ઓન સીઈંગ અ ટીયર? માતાના આંસુ જોઈને દેવ આશ્ચર્યમાં કેમ પડ્યા? The Lord was surprised on seeing a tear. એટલે કે દેવ માતાના આંસુ જોઈને અચરજમાં પડ્યા, because he has not put it there. એને માતાના પુતળામાં એ આંસુ મૂક્યા નતા. In the model of mother. It there means in the model of mother. તો માતાના જે આદર્શ પુતળામાં દેવે ક્યાંય આંસુ મૂક્યા નતા ને આંસુ દેખાય એટલે એને દેવને આશ્ચર્ય થયો. યુનિટ 5 જોઈએ એનો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ મિત્રો. હુ ડેવલપ ધ બ્લેક પાવડર વેન? 2 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. બ્લેક પાવડરની શોધ કોણે કરી ને ક્યારે કરી? તો એનો જવાબ છે ધ ચાઇનીઝ ડેવલપ બ્લેક પાવડર. આ પહેલાનો જવાબ થયો. અને વેન તો મોર દેન 1000 years ago. 1000 વર્ષ પૂર્વે. હુ રિવીલ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર બ્લેક પાવડર ઇન ધ વેસ્ટ? પશ્ચિમના દેશોની અંદર આ બ્લેક પાવડરની જે ફોર્મ્યુલા હતી એ કોણે ઓળખી અને ક્યારે? તો હુના જવાબમાં આપણે શું લખ્યું હતું? રોઝર બેકન.
રોઝર બેકન રિવીલ્ડ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ બ્લેક પાવડર, અને વેનનો જવાબ છે ઇન 1242. ઇન 1242. સેકન્ડ પેરેગ્રાફનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો જોઈએ આપણે શું કહે છે. વોટ ઇઝ પાયરોટેક્નિક્સ? પાયરોટેક્નિક્સ શું છે? પાયરોટેક્નિક ઇઝ અ સાયન્સ ઓફ ફાયરવર્ક્સ. જે ફટાકડાનું વિજ્ઞાન એનું શું કહેવાય મિત્રો? પાયરોટેક્નિક્સ કહેવાય. વોટ ડઝ પાયરોટેક્નિક્સ ઇન્ક્લુડ? પાયરોટેક્નિક્સમાં શેનો સમાવેશ થાય? Pyrotechnics includes a whole range of devices that uses similar material and principle which is used in fireworks. ફટાકડાની અંદર જે મટીરિયલ વપરાય છે, ફટાકડા જે સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે એવા દરેક પ્રકારના જે ડિવાઇસીસ હોય એને આપણે પાયરોટેક્નિક્સમાં સમાવેશ કરી શકીએ છીએ. થર્ડ પેરેગ્રાફ જોઈએ મિત્રો, એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે? વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર બ્લેક પાવડર? બ્લેક પાવડરનું ફોર્મ્યુલા શું છે? ધ બ્લેક પાવડર ઇઝ અ બ્લેન્ડ ઓફ પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચારકોલ એન્ડ sulfur in the ratio of 75:15:10 by weight. This is a formula for black powder. તો બ્લેક પાવડરની ફોર્મ્યુલા છે કે ભાઈ ત્રણ પદાર્થોનું એ મિશ્રણ છે, પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચારકોલ અને સલ્ફર. એનું પ્રમાણમાં વજનમાં કેટલું છે? 75:15:10. Second question, what do the experts say about the formula of black powder? નિષ્ણાતો બ્લેક પાવડરની ફોર્મ્યુલા વિશે શું કહે છે? Expert says that black powder might be the only chemical product still using the same age old proportions and manufacturing techniques. ફોર્થ પેરેગ્રાફ મિત્રો, એનો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ. વોટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ ડેન્જર ઓફ પાયરોટેક્નિક્સ? પાયરોટેક્નિક્સનો સૌથી મોટો ખતરો કયો? ધ ગ્રેટેસ્ટ danger of pyrotechnic is that it deals with fire. એ ઝડપથી આગ પકડે છે, એનો ખતરો છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, what are the dangers of pyrotechnics? પાયરોટેક્નિક્સ સાથે કયા ખતરા, કયા જોખમો જોડાયેલા છે? The dangers of pyrotechnics is that if heat is accidentally applied through too much friction sometimes or from spark or an impact, it can catch fire. જો ફટાકડાને આકસ્મિક રીતે જો એને ઘર્ષણ લાગી જાય, તણખો અડી જાય અથવા દબાણ આવે તો એ આગ પકડે છે. તો આ એનું ફટાકડાનું સૌથી મોટું જોખમ એની સાથે રહેલું છે. હવે એનો લાસ્ટ પેરેગ્રાફ મિત્રો શું કહે છે આપણને જોજો. એનો પહેલો ક્વેશ્ચન, યુનિટ 5 છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે. એનો પ્રશ્ન પહેલો, વાય ડુ ફાયર એક્સિડન્ટ ટેક પ્લેસ ઇન શિવાકાશી? શિવાકાશીમાં આગના બનાવો, અકસ્માતો કેમ બને છે? The fire accident take place in Shivakashi because there are very few testing facilities for quality or uniformity and hardly any safety measures in force. અહીંયા જવાબ આપેલો છે ઉપર આપેલો છે, અહીંયા સુધી આપણો જવાબ છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, which is the busiest time for the units? આ યુનિટ્સ માટેનો સૌથી વ્યસ્ત સમય કયો? તો અહીંયા આપી છે ને 3 months before the festival is the busiest time for the units. એ જવાબ અહીંયા છે જો પેરેગ્રાફમાં. તો મિત્રો અહીંયા આપણે વિકાસ એસાઇનમેન્ટ સેક્શન A યુનિટ 1 to 5 ના ક્વેશ્ચન આન્સરની ચર્ચા કરી મિત્રો. આશા રાખું છું તમને પ્રશ્નોમાં ખબર પડી હશે. આવા જ શૈક્ષણિક વિડીયો જોવા માટે મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહેજો, લાઈક કરતા રહેજો. બરાબર છે? નેક્સ્ટ સેશનમાં મળીએ ત્યાં સુધી બધા મિત્રોને મારા રામ રામ.